श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों, परमात्मा एक ऐसी हस्ती है जिसने ये सारी सृष्टि नूं रचिया है। ते वो कोई व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है। दुनियावी तौर पर यह वेख्या जाता है, एक कुम्हार घड़े बनाउंदा है, मिट्टी के बर्तन बनाउंदा है। बनाउण वाला अपने घर बैठा रहिंदा है, घड़ा दूजे के घर वरत्या जा रहा होंदा। उन्हें कृत बनाई है, घड़ा बनाया किने? कुम्हार ने। कुम्हार ने घड़ा कृत बनाई, पर कृत किसी के घर है, कुम्हार किते है। ठठियार बर्तन बनाउंदा है, स्टील तो बर्तन असी दुकानां तो लैके आउने आ, बनाए किसी कंपनी ने वरतदा कोई पिया। हुण बर्तनां नाल उस कंपनी का कोई संबंध नहीं, खरीदे गए। हुण वो बनाउण वाली कंपनी वो भांडियां विच नहीं रही। दूजी समय असी वेखदे हाँ, आ पखे लगे ने, झूमर लगे ने। इन्हां सारियां दा विधान ऐसा ही है। बनाए किसे ने मुल किसे ने तारिया, वरतदा कोई पिया। पर परमात्मा ऐसा करता नहीं है। गुरबाणी दे विच एक शब्द है, जदों असीं शुरू दे विच ही मूल मंत्र पढ़ते हैं ना, उहदे विच शब्द है करता पुरख। और पुरख शब्द का मतलब पुरुष नहीं है। पुरख का मतलब जिवें असीं वेखदे हाँ, एक हो गया स्त्री, एक पुरुष। जे असीं परमात्मा नूं पुरुष कह देवांगे, फिर ਇਹਦਾ मतलब वो पुरुष है, स्त्री नहीं है। बाणी कहती ना वो स्त्री है, ना वो पुरुष है। नार ना पुरख, वो ना नारी है ना पुरख है, क्योंकि उसका कोई रूप ही रंग ही नहीं है। रूप ना रेख ना रंग किश, त्रैहो गुण ते प्रभ भिन्न। वो तिन्ना गुणा तो भिन्न है। उन्होंने ना कोई रूप है ना कोई रंग है। फिर वो कोई पुरख नहीं है, ना वो स्त्री है। इत्थे पुरख शब्द का मतलब अमरकोश के अनुसार पूरी पूरी बसंता, जो हर थां ते पूरिया होया, जिन्हों असीं राम कहने हैं। राम जो हरेक दे विच रमिया होया, उन्होंने राम कहते हैं। वही राम है जो हरेक दे विच है। इस करके दुनियावी तौर ते बर्तन बने ने, बर्तन बनाउण वाला कोई हो रहा, बर्तन कोई वरत रहा है। पर परमात्मा ने मनुख नूं बनाया, शेरां नूं, चीतियां नूं, जिन्नियां भी जूनियां बनाईयां, सारियां दे विच आप ही रमिया होया। घट घट मैं हर जू बसै, संतन कहियो पुकार। हरेक थां ते ही वो वसिया होया है, हरेक थां ते। फिर वो जिन्ने इत्थे व्यक्ति बैठे ने, उन्हां विच सारियां विच वो है। फिर इत्थों सवाल ये खड़ा हो जाता है, जे सारियां विच है फिर विखदा क्यों नहीं है? सवाल फिर ये खड़ा हो गया। जे वो सारियां विच है फिर विखना चाहिए। फिर जे असीं उहनूं इन्हां अखां नाल वेखना चाहुंदे हां, वो फिर सारी उम्र नहीं विखेगा। चलो सारी उम्र तो मैं छोटा कह दिता है, जिन्ने मर्जी जन्म लगे रहिए वो नहीं विखेगा। उस तई पहुँचण का फिर एक ही मार्ग मन्निया गया है। वो किहड़ा मार्ग है? सुरती का मार्ग। सुरती कै मार्ग चल के उल्टी नज़र प्रगासी।
ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਸਮਝ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਜਾਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਗੀ, ਕੀ ਸਮਝ ਜਾਗੇਗੀ? ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੀ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਮਝ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਇੰਨੇ ਤਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੁਭਾਵ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਭਾਵ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ। ਤੂੰ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਜੋਤ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਉਮੈ ਕਦੋਂ ਤਾਈਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਏਗਾ ਮਨੁੱਖ। ਫਿਰ ਪੁੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਵੇਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਹੁਣ ਦੇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਰੋਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਰ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਓ ਨਿਕਲੀ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਐਸਾ ਕੋਣਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੁਣ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ।
परमात्मा वो शख्सियत है जो सारिਆਂ ਵਿੱਚ है, हरेक दे ਵਿੱਚ है, जीव दे ਵਿੱਚ, भावें वो जड़ है भावें चेतन है। कईयां नूं अपने अंदरों विख पैंदा है, कईयां नूं नहीं विखदा। जिसने यतन कीते ने, बार बार उहदे अगे बंदगी कीती है, बार बार अरदास कीती है, उहनूं विख पैंदा है। फिर महाराज बाणी च कहंदे ने जिन्हां नूं परमात्मा वेख्या फिर उन्हां दा सुभाअ कैसा है। संत संत अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, ये उन्हां दी पहचान है। उन्हां नूं परमात्मा दा हुक्म फिर चंगा लगदा है, सोहना लगदा है परमात्मा दा हुक्म। जो परमात्मा कर रहा है हर एक चीज़ ही सोहनी लगती है, हर एक चीज़। फिर दुख ते सुख नहीं रहिंदे, ना दुख दुख ने ना सुख सुख ने, आनंद विच मनुख जींदा है। फिर ताई गुरु अर्जन साहिब जी महाराज तत्ती तवी ते उन्हां नूं बिठाउण लगे। गुरु अर्जन साहब हस के बैठ गए, बैठे कोई ठंडी थां ते नहीं बैठे, तत्ती तवी ते बैठे ने। हथ ते गर्म चमचा लग जाए ना, जे किते इथों फर्ज असीं कर लईए, गली रसोई दे विच गए हैं, रसोई च गैस लंबे समय तो चल रहा, एक जना चलाया दूजे नूं पता नहीं, सोहने जाके हथ ला लिया, बड़ियां गालां कड्डेगा उहनूं जिहड़ा चला के गया। तैनूं पता नहीं, चला के चले जांदे हो, वेखदा नहीं, इस करके उहनूं बड़ियां गालां कड्डेगा। पर गुरु अर्जन साहिब जी महाराज तत्ती तवी ते बैठ गए, जहांगीर नूं कुछ नहीं किया भी तूं ये कीता, नहीं किया। उन्हां नूं पता है जहांगीर दे वस विच कुछ नहीं है, ये तो हुक्म है उहदा, नाम प्रभु का लागा मीठा। परमात्मा दा हुक्म फिर सिर मत्थे लगदा है, जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है। मनुख नूं अपनी अज्ञानता का पता लग जाता है, तू कित्थे खड़ा है, परमात्मा कित्थे खड़ा है। ये परमात्मा, इस करके परमात्मा करता पुरख है। करता पुरख का मतलब वो हर थां ते पूरिया होया है, हरेक दे विच है। जिवें धरती दे विच जिथे भी चले जाइए पानी है, जिथे भी चले जाइए, पर कई थावां ते पानी कढ़ना होए ना तो 5 फुट ही खोदना पैंदा ते पानी निकल आउंदा। कई थावां ते चोवे बड़े थले चले गए ने, कई परमेश्वर तो बड़ी दूर चले गए ने, बड़ी दूर। बाणी ते कहंदी है आए ही दूरों चल के आ, हों आया दूर हो चल के, दूरों आया मैं। बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, माया दे पति परमात्मा जी बड़े जन्म तो विछड़े हुए हैं। कोई अज दा विछोड़ा नहीं है, अज दा हुंदा ते हुण ते मिल जाना सी, अज दा नहीं है, लम्मा विछोड़ा है। इस करके जिवें धरती तो पानी थले चला गया, हुण जे 1000 फुट बोर करना पएगा तो किन्ने दिन, ज़्यादा दिन लगणगे। जे 5 फुट करना है तो 5 मिनट, ज़्यादा 2 घंटे लग जाएंगे। 5 मिनट से टाइम घट लगेगा, 1000 फुट से टाइम ज़्यादा लगेगा। जिस दी मत जिन्नी मलीन हो गई है उन्ना ही सुधरन में टाइम लगेगा, जिन्नी ज़्यादा मलीन हो गई है। इस करके परमात्मा के मार्ग से चलदे कईयां तो बड़ी छेती आनंद आना शुरू हो जाता है, कईयां की अवस्था नहीं बनती। निराश होने की लोड़ नहीं, लगे रहना चाहिए, क्योंकि बाणी ये कहती है अपने जोर दे नाल परमात्मा नहीं मिलना। गुरु नानक साहब जी महाराज का जपजी साहब दे विच ये फरमान है। गुरु नानक साहब महाराज जपजी साहब दे विच कहंदे ने, इन्हें सुन गल्लां आकाश की कीटा आई री, सुन गल्लां आकाश की कीटा आई रीस, नानक नदरी पाईए कूड़ी कूड़े ठीस। वो परमात्मा आकाश जिमें है, जीव कीड़े जिमें है, तो कीड़ा आकाश से जा सकता है। एक कीड़ी है जिहड़ी धरती ते चल रही है, वो आकाश से जा सकती है, नहीं जाएगी। हाँ बड़ी तेज हवा है, कीड़ी नूं उड़ा के आकाश च लै जाए, ये तो हो सकता है, वो ये हो सकता है। इस परमात्मा आकाश जिमें है, जीव कीड़ी जिमें है। वो किरपा का हथ रखे तो इस कीड़ी नूं भी उठा के आसमानां दी सैर करा सकता है।
ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀੜੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਦੋਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਦੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੱਬਾ ਮੌਜ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਏ ਲੱਭ ਜਾਣ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਭ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ ਮੋੜ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ 200 ਕਮਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ 400 ਕਮਾ ਲਏਗਾ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਅੱਜ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਜ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਰੋਜ਼ 4000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ 3500 ਕਮਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ 400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ 3500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਰੇ ਸਹਿਜੰਦਨ ਜੋਗ ਦਮਨ ਹਿਤ, ਪੁੰਨ ਲਿਆਈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਉਠਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬੋਹਰ ਇਮ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਸੂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨ ਕੀਨਸ, ਮਨ ਨੀਵੇਂ ਬਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਢਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪਦਾਰਥ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਏਗਾ।